વક્રતુંડ મહાકાય સૂર્યકોટી સંપ્રભ નિર્વિઘ્ને કુરુ મે દેવમ સર્વ કાર્યેષુ સર્વદા એવા ગણપતિજીના યાદ કરી બાળધા પરિવારને આંગણે જ્યારે રૂડો અવસર આવ્યો છે, શ્રીમદ ભાગવત કથાનું સુંદર મજાનું આયોજન થઈ રહ્યું છે, ત્યારે હું બાળધા પરિવારને વિનંતી કરું કે પોથીના દર્શન કરી ફટાફટ નીચે ઉતરે એટલે આપણે આ કથાનો મંગલ પ્રારંભ કરીએ. આપ સૌ જાણો છો કે પરમ પૂજ્ય શાસ્ત્રી શ્રી શરદભાઈ વ્યાસ ધરમપુર શ્રીમદ ભાગવત કથામાં એક અનેરું નામ અને જેના સેવા કાર્યોની નોંધ માત્ર ગુજરાત નહીં દેશ અને વિદેશમાં લેવાની છે એવા શાસ્ત્રીજીને વંદન કરી સૌ પ્રથમ તાળીઓથી આપણે એમને વધાવીએ, અમને એના આશીર્વચન મેળવીએ. હવે દરેક વડીલ મિત્રો, માતાઓ, બાળકો બધાને નમ્ર વિનંતી કે સાઈડમાં ઊભેલા બાળધા પરિવારના ભાઈઓને પણ નમ્ર વિનંતી કે દરેક પોતપોતાનું સ્થાન છે એ ગ્રહણ કરે અને આપણે આ કથાનો મંગલ પ્રારંભ કરીએ. પૂજ્ય દાદા પરમ પૂજ્ય શાસ્ત્રી શ્રી શરદભાઈ વ્યાસ ધરમપુર. આભાર. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. वासनात् वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयम् सर्वभूत निवासोऽसि वासुदेव नमोस्तुते. नमो शम्भवाय च मयोभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः शिवाय च शिवतराय च. वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभान् पीताम्बरान् तरुणबिम्बफलाधरोष्ठान् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् दरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने.
प्रविश्य मम वाच मिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम अन्याश्च हस्तचरणं श्रवणात्मनादिं ब्राह्मणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं प्राणान् नमो भगवते भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज भज मुराली मनोहर नंद लाला भज मुराली मनोहर नंद लाला भज मुराली मनोहर नंद लाला भज मुराली मनोहर गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद भज मुराली मनोहर नंद लाला 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 गोविंद गोविंद गोपाला भज 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 गोविंद गोविंद गोपाला बाल कृष्ण भगवान की जय राजा रामचंद्र भगवान की जय सद्गुरु भगवान की जय श्री गोवर्धन नाथनी जय सहजानंद स्वामी महाराजनी जय ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव करारविंदे नपदारविंदम
मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिहवे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवे कामा किल गोपकन्या मुरारिपादार्पितचित्तवृत्ति दध्यादिकं वो हवशादवोचत् गोविन्द दामोदर माधवे गृहे गो वधूकदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्ययोगम् पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवे सुखं शयाना निलये निजेपि नामानि विष्णो प्रवदन्ति वर्ग तेनि स्थितं तन्मयता व्रजन्ति गोविन्द दामोदर माधवे जिहवे सदैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्तभक्तार्तिविनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवे सुखावसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयं देहावसाने इदमेव जाप्यं गोविन्द दामोदर श्रीकृष्ण राधा वरगोकुलेश गोपाल गोवर्धन नाथ जिहवे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर जिहवे रसग्ने मधुरा प्रियात्वं सत्यं हितं त्वां परमं वदामि आवर्णयेषां मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदर माधवे त्वामेव याचे मम देहि जिहवे समागते दण्डधरे कृतान्ते वक्तव्यमेवं मधुरं सुभक्त्या गोविन्द दामोदर माधवे गोविन्द दामोदर माधवे गोविन्द दामोदर माधवे यं प्रव्रजन्तमनुपेत मपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव
अन्यतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दा यतपत्रनेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। प्रभुनंद कुमारो में स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोऽहं 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 न हे शारदे मां, हे शारदे मां, हे शारदे मां, हे शारदे मां। अज्ञानता से हमें तार दे मां, अज्ञानता से हमें तार दे मां। हे शारदे मां, हे शारदे मां। हे शारदे मां, हे शारदे मां। मुनियों ने समझी मुनियों ने जानी वेदों की भाषा पुराणों की बानी। मुनियों ने समझी, मुनियों ने जानी, वेदों की भाषा पुराणों की वाणी। हम भी तो समझे हम भी तो जाने, हम भी तो समझे, हम भी तो जाने। विद्या का हमको अधिकार दे मां। विद्या का हमको अधिकार दे मां। हे शारदे मां, हे शारदे मां। हे शारदे मां, हे शारदे मां। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ભગવાન કૃષ્ણ પરમાત્માની અત્યંત અનુકંપા અને કૃપાથી બાલધા પરિવારના આંગણે આજથી 7 દિવસ સુધી એક એવા શાસ્ત્રો ઉપર, એક એવા ગ્રંથ ઉપર, અથવા તો ભાગવતને શાસ્ત્ર કે ગ્રંથ કહેવો એ લોકોને સમજાય એટલા માટે બરાબર છે, બાકી આને શાસ્ત્ર પણ કીધું નથી, આને ગ્રંથ કીધો નથી, આને સાક્ષાત ભગવાનની મૂર્તિ કહી છે. તેનૈવ વાંગમયી મૂર્તિ પ્રત્યક્ષા વર્તતે હરિ. પરમાત્માની વાંગમય મૂર્તિ, પરમાત્માનો શબ્દ દેહ. આ સંસારમાં ભગવાનની બે મૂર્તિ હોય છે, એક શ્રાવ્ય મૂર્તિ અને એક સેવ્ય મૂર્તિ.
એક સેવાની મૂર્તિ હોય, જેમાં આપણી નિષ્ઠા જાગે તો આપણું કલ્યાણ થાય, એની આપણે પૂજા કરીએ, એની પ્રતિષ્ઠા કરીએ, પુષ્પની માળા પહેરાવીએ, આરતી ઉતારીએ, પ્રસાદ ધરાવીએ, આ સેવાની મૂર્તિ છે. પણ એ સેવાની મૂર્તિ આપણી સાથે ઘણી વખત વાતો ન કરે. સેવાની મૂર્તિ આપણા ઘરમાં મંદિર હોય, મંદિરમાં મૂર્તિ હોય, ગામમાં મંદિર હોય, ત્યાં મૂર્તિ હોય, આપણને કઈ સમસ્યા છે તો એ સમસ્યાનું નિરાકરણ એ મૂર્તિને આપણે પૂછીએ તો શાયદ ન પણ મળે. આવું બની શકે. જો કે એવું નથી કે ભગવાન વાતો નથી કરતા, ભગવાન બોલતા નથી, એવું નથી. બોલે છે, ઈશ્વર વાતો કરે છે. પણ હું તો આપણી ભૂમિકાની વાત કરું. આપણી સાથે ભગવાન ક્યારે વાતો કરે? બાકી મહાપુરુષો એવા થયા છે જેની સાથે ઈશ્વરે વાતો કરી છે. એવા એવા મહાપુરુષો થયા જેની આરે પ્રભુએ ચર્ચા કરી છે. હું તો આપણી વાત કરું. આપણી સાથે ભગવાન ક્યારે વાતો કરે? આપણી સાથે ભગવાન ક્યારે બોલે? હા, એનું કારણ આપણી સાથે પાડોશી ન બોલતા હોય પછી ભગવાન ક્યાંથી બોલે? ઈશ્વર બોલે છે, પણ એ આપણી ભૂમિકા, આપણી પહોંચ કેટલી? અને એટલા માટે એક પરમાત્માની શ્રાવ્ય મૂર્તિ, એનો સહારો વ્યક્તિ લેવો જોઈએ જે આપણી સાથે વાતો કરે છે. સેવ્ય મૂર્તિ વખતે મારી તમારી શંકાનું સમાધાન ન પણ કરી શકે, શક્ય છે, બની શકે. મંદિરની મૂર્તિ એ વખતે આપણી સમસ્યાનું સમાધાન ન કરી શકે, એવું બની શકે. પણ આ પરમાત્માની જે શ્રાવ્ય મૂર્તિ છે, શબ્દ દેહ, એ આપણા સંશયનું સમાધાન કરે છે, આપણી શંકાને હરે છે. હું તો તમને આજ પહેલે દિવસે ખુલ્લું નિમંત્રણ આપું કે તમારા માનસમાં જેટલી પણ શંકા હોય એનું એક લિસ્ટ બનાવો. પછી એ ધર્મની શંકા હોય, અધ્યાત્મની હોય, વ્યવહારની હોય, જે હોય, સંસારની હોય, એનું એક લિસ્ટ બનાવવું જોઈએ વ્યક્તિએ કે ભાઈ મને મારા જીવનમાં આટલી આટલી શંકા છે. અને શંકાનું લિસ્ટ બનાવ્યા પછી 7 દિવસ સુધી વ્યાસપીઠની સામે બેસવું જોઈએ. હા, અને જેમ જેમ સંશય દૂર થતા જાય તેમ તેમ એને ચેકતા જવું. છેલ્લા દિવસે કહેવાનું કે ભાઈ અમારા આટલા સંશયો બાકી રહ્યા છે. આ શાસ્ત્ર, આ ભાગવત એ ભગવાનની મૂર્તિ છે, વાંગમય મૂર્તિ, શબ્દ દેહ છે. અને જ્યાં સુધી વ્યક્તિમાં સંશય છે, જ્યાં સુધી વ્યક્તિ શંકાથી ઘેરાયેલો છે, ત્યાં સુધી છૂટવાનો અથવા તો છૂટવાનો અર્થ છે મુક્તિ, એને મુક્તિ સંભવ નથી. અને કથાનું સૌથી મોટું કામ છે વ્યક્તિને સંશય મુક્ત કરે છે, શંકાથી પર બનાવે છે. આપણી અશાંતિના જે કારણો છે, આપણે અશાંત થયા એના કારણોમાં એક મહત્વનું કારણ આપણી શંકા. આપણા સંશયો આપણને અશાંત કરશે. હવે એ સંશયને હરવા માટે આ સંસારમાં સારામાં સારો કોઈ ઉપાય હોય તો એ ભગવાનની કથા છે. રામાયણમાં તો બહુ સુંદર લખી નાખ્યું કે ભાઈ રામાયણની વધારે હું મહત્તા આપતો નથી, ખાલી એટલું જ કહું છું રામકથા છે એ તાળી છે, તાળી. હવે તાળીનો ભાવ શું કામ આપ્યો? કે એક સાધક વૃક્ષની નીચે ધ્યાન કરે છે. હવે એમાં પક્ષીઓ કલરવ કરે છે. હવે ધ્યાનમાં શું? ધ્યાનમાં પક્ષીઓ જ્યારે કલરવ કરે ને ત્યારે અવરોધ થાય, ડિસ્ટર્બ થાય. એટલે પેલા સાધકને એમ થયું કે આ પક્ષીઓ કલરવ કરે, આ સ્થાન સારું, આ વૃક્ષ સારું, ઘટાટોપ છે, છાંયો સારો છે, પણ મારા માટે નકામું છે કારણ કે આ પક્ષીઓ કલરવ કરે છે, એ અવાજ કરે છે. હવે એને યા તો ઉઠી જવું પડે
અને યા તો એને પંખીને ઉડાડવા પડે. પક્ષી જતા રહે તો કામ થાય. અને એ પક્ષીને કાઢવા માટે, પક્ષીને ઉડાડવા માટે એને શું કરવું પડે? બોલે કાંઈ વધારે કરવાની જરૂર નથી, જોરથી તાળી પાડે. જોરથી તાળી પાડે એટલે પક્ષી ઉડી જશે. એવી રીતે ગોસ્વામીજી કહે છે ભગવાનની કથા છે એ તાળી છે, તાળી. જેમ તાળી પડે અને પક્ષી ઉડી જાય, એમ પરમાત્માની કથા જેના કાનમાં જાય તો અંદર રહેલા જે શંકાના પંખી છે એ બધા ઉડી જાય છે. રામ કથા રામ કથા સુંદર કાર તારી સંશય બિહાગ ઉડાવન સંશય બિહાગ ઉડાવન. પરમાત્માની કથા તાળી છે, એ સંશયના વિહગ ઉડાડી મૂકે છે. આવો પરમાત્માએ આપણને કેવો અવસર આપ્યો છે. ગાવાનો અને સાંભળવાનો. અને એમાં આ બાલધા પરિવારનું ઉત્તમ આયોજન. ટૂંકમાં શબ્દ વાપરું તો સ્વર્ગસ્થ મનુભાઈને છાજે એવું આયોજન. એના પરિવારને છાજે એવું આયોજન. અમારે તો કથા ઘણી કરવાની જ હોય, પણ ક્યાંક ક્યાંક આયોજન એવું હોય કે જેમાં અમને પૂર્ણ સંતોષ હોય. એમાં આ કથા અમારા સંતોષની કથા છે, આનંદની કથા છે. પરિવારે એટલા સત્કાર્યો કર્યા છે કે પરિવારના તમામ પિતૃ મુક્ત છે, પણ આ કથા એની સ્મૃતિમાં છે, એને આપણે યાદ કરીએ એટલા માટે. બાકી વ્યક્તિ કર્મથી મોક્ષ પામે છે. અને એટલા આ મનુભાઈ સાથે મને નાતો હતો, હું જાણું છું, ઓળખું છું. એટલે આ બધા પિતૃઓને આપણે યાદ કરીએ, એની સ્મૃતિ કરીએ. અને એવું સુંદર આયોજન. મને વિનુભાઈ હેલિકોપ્ટર કરતા બળદગાડામાં મજા આવી. આપણું નંદી વાહનમાં જે આનંદ આવ્યો, ફાયદો શું થયો? હેલિકોપ્ટરમાં ફર કરી આમાં બધાના મને દર્શન થયા. અને આપણું જૂનું કેટલું લોકોને વાલું લાગે. લોકો બળદગાડા પાસે આવીને કેટલા લોકોએ ફોટા પડાય. આપણું મૂળ છે, આ આપણું જૂનું છે. 2 કરોડના બંગલામાં તમે જાઓ સુરતમાં, તોય પાંગતવાળો ખાટલો મેં જોયો છે. આપણું મૂળ છે. અને 2 કરોડના બંગલામાં 10 લાખનું બાથરૂમ હોય અને એમાં જો નળિયાનો ટુકડો પડ્યો હોય તો સમજવાનું આપણું કાઠિયાવાડ.
આવા મોટા મોટા કિંમતી સાબુની સાથે આપણી ભાષામાં કહું તો ભગીરથભાઈ ઠીકરું તો હોય જ. આપણું મૂળ છે એટલે પૂર્ણ સંતોષ. અને આટલું મોટું આયોજન કર્યું છે તમને બધાને સંભળાવવા માટે કે લોકો ખૂબ લાભ લે. અને પરિવારનો ઈરાદો પણ પરિવારનો ભાવ પણ ગામે ગામથી લોકો આવીને કથાનો લાભ લે. આ પરિવારનો ઉદ્દેશ છે, ભાવ છે. એટલે અત્યારે તો હું તમને થોડી વાર પૂરતી સંભળાવીશ. આપણે ત્યાં એક નિયમ એવો છે, જ્યારે કથાનો આરંભ થાય, શરૂ થાય, ત્યારે એનું માતમ કહેવામાં આવે. અને માતમ એટલે મહિમા. આપણે જે 7 દિવસ સુધી કથા સાંભળવાના છીએ એનો મહિમા શું છે, અથવા તો આ કથા સાંભળવાથી વ્યક્તિને શું પ્રાપ્ત થશે, એ પહેલે જ દિવસે ભગવાન વેદવ્યાસે આખું લિસ્ટ આપી દીધું છે. જેથી કરી અને 7 દિવસ સાંભળ્યા પછી કોઈ એમ ન કહી શકે કે તમે તો આમ કીધું હતું ને, આમાં શું મળશે એનું લિસ્ટ. અને હું તમને આખું લિસ્ટ આપીશ કે ભાઈ આ કથા તમે 7 દિવસ સાંભળશો તો આટલું મળશે. એમાંની કોઈ વસ્તુની તમને જરૂર લાગે, તમને એમ થાય કે ભાઈ આ વસ્તુ આપણને બહુ ઉપયોગી છે, તો રોજ આવજો. અને તમને એમ થાય કે ભાઈ આમાંની કોઈ વસ્તુ આપણને બહુ ઉપયોગી છે નહીં, તો સીધા રસોડે જવાની છૂટ. નિરાતે ભોજન કરજો ને અહીંયા બેસવાની જગ્યા મળે બીજાને. તમને જો આમાંની કોઈ વસ્તુ જરૂર ન હોય તો પદ્મપુરાણના એ 6 અધ્યાયમાં આનો ઉલ્લેખ છે. સચ્ચિદાનંદ રૂપાય, સચ્ચિદ અને આનંદરૂપ પરમાત્મા જે વિશ્વને ઉત્પન્ન કરે છે, વિશ્વની સંભાળ રાખે છે, અને અંતમાં જે વિશ્વનો લય કરે છે, વિશ્વોત્પત્યાદિ હેતવે, અને માનવ સમૂહના 3 પ્રકારના પરિતાપનો વિનાશ કરે છે. આધિદૈવિક, આધિભૌતિક અને આધ્યાત્મિક, આ 3 પ્રકારના પરિતાપ છે. એને આપણે સાવ સાદી ભાષામાં આધિ, વ્યાધિ ને ઉપાધિ. વસ્તુ હેરાન કરશે તો એ આધિ છે, પદાર્થ પરેશાન કરે. વિદ્યમાન વસ્તુ જ માણસને અશાંત બનાવે, એનું નામ આધિ. આ સંસારમાં ઘણી ચિંતા, ઘણા દુઃખ એવા છે કે છે એટલે છે, એ ન હોય તો કંઈ નથી. અને સંસારના ઘણા દુઃખ એવા છે જેને વ્યાધિ કહેવામાં આવે. શરીર કષ્ટ આપે, એનું નામ છે વ્યાધિ. અને એક ત્રીજી તકલીફ છે ઉપાધિ. ઉપાધિ એને કહેવામાં આવે વસ્તુ નથી અને માણસ હેરાન થાય. અભાવ જો આપણને અશાંત કરે તો એ ઉપાધિ છે. પ્રભાવ હેરાન કરે, વસ્તુ છે અને હેરાન થાય, એ આધિ છે. શરીર હેરાન કરે એ વ્યાધિ છે. હવે આધિ અને ઉપાધિ આ બેમાં સમાજ અટવાયો છે, વ્યક્તિ અટવાયો છે. ચાલો, જેની પાસે નથી એ તો અશાંત હોય, મેળવવું છે, પણ જેને મળી ગયું છે એ કેમ અશાંત, શું કામ અશાંત છે, એ પ્રશ્ન છે. ઘણી વખત માણસના ઉપર પ્રભાવ એને અશાંત કરતો હોય છે. પ્રભાવ. પેલા 2 છોકરાઓ સ્કૂલમાં થોડા લેટ આવ્યા, એટલે શિક્ષકે બેયને ઊભા કર્યા અને કહ્યું કે કેમ લેટ આવ્યા, કેમ મોડા પડ્યા. ત્યારે એક છોકરાએ કહ્યું કે સાહેબ, હું ઘરેથી આવતો હતો અને મારો 1 રૂપિયાનો સિક્કો એ ખોવાઈ ગયો હતો. એ ગોતવામાં મને મોડું થઈ ગયું.
એટલે કારણ બરાબર હતું એટલે કીધું કાંઈ વાંધો નહીં. બીજાને કીધું તું કેમ લેટ આવ્યો? ત્યારે આના છોકરાએ કીધું કે આનો જે સિક્કો ખોવાઈ ગયો હતો ને એના ઉપર પગ દબાવીને હું ઊભો હતો, એટલે જ્યારે એ જાય ત્યારે હું લઈને આવું ને. જેનો ખોવાઈ ગયો છે એ તો મોઢો પીડ્યો, પણ જેને મળી ગયો છે એ પણ મોઢો પીડ્યો છે. એમ ઈશ્વર પાસે જવામાં, જીવનને દિવ્ય બનાવવા, જેની પાસે નથી એ તો બિચારા ખોજે, પણ જેને મળી ગયું છે એને તો તુરંત ઈશ્વર તરફ ગતિ કરવી જોઈએ. એ શું કામ મોડા પડે છે? પ્રશ્ન છે. એટલે આધિ વ્યાધિ ને ઉપાધિ પરિતાપનો પરમાત્મા વિનાશ કરે છે. અને ત્યાર પછી બીજા શ્લોકમાં ભગવાન શુકદેવને પ્રણામ કરી અને શૌનકજીએ પ્રશ્નો કર્યા છે. અજ્ઞાન ધ્વાંત વિધવં કોટિ સૂર્ય સમપ્રભ સુતાખ્યાહી કથા સારમ મમ હે અજ્ઞાન અંધકારનો વિનાશ કરવા વાળા સુત પુરાણી, તમારામાં કરોડો સૂર્ય સમાન જ્ઞાનનું તેજ છે. અમારે કથા નથી સાંભળવી, અમને કથાનો સાર સંભળાવો. ભાગવત કથા નહીં, ભાગવત કથાઓનો સાર છે. મહારાજ કથા તો બહુ સાંભળી અમે, આટલા વર્ષોથી અમારું કામ જ કથા સાંભળવાનું છે. ઋષિઓ કહે છે અમારું બીજું કામ છે શું? કથા જ સાંભળીએ છીએ. કથા અમારું જીવન છે, કથા માટે અમે જીવીએ છીએ, ઋષિઓ કહે. પણ મહારાજ હવે તો એવી ટેવ પડી ગઈ છે કે જ્યાં સુધી કથા ન સાંભળીએ ત્યાં સુધી ચેન નથી પડતું. એટલા માટે અહીંયા ભાગવતમાં શબ્દ વપરાયો છે રસાયણ. મમ કર્ણ રસાયણ, કાનની દવા. આ કાનને રોગ લાગ્યો છે, હેબિટ પડી ગઈ છે, ટેવ પડી ગઈ છે. જ્યાં સુધી કથા સાંભળવા ન મળે ત્યાં સુધી અમને આનંદ ના આવે. તો મહારાજ એવી કોઈ કથા અમને સંભળાવી દો કે વારવાર અમને કથા સાંભળવાની જરૂર ન પડે. હા, એવી કોઈ કથા જે અમારા કાનની દવા રૂપ હોય. કોઈ માણસને રોગ લાગે અને પછી ડોક્ટરો એમ કે હવે તમારે આ ગોળી જીવનભર લેવી પડશે, અને પછી બીજા ડોક્ટરને આપણે બતાવીએ અને બીજા ડોક્ટરે એમ કે ભાઈ જીવનભર ગોળી લેવા કરતા એક ગોળી હમણાં વિજ્ઞાને ખોજી છે મોંઘી, પણ તમે દર વર્ષે એક લ્યો ને તો એ ચાલે. તો માણસ કઈ પસંદ કરશે? રોજ લેવાની પસંદ કરશે કે એક ગોળી પસંદ કરશે? એમ મહારાજ અમે પુરાણ તો ઘણા સાંભળ્યા, કથાઓ તો ઘણી સાંભળી, અમને કઈ બહુ પ્રાપ્ત થતું નથી, થયું નથી, કઈ બહુ મળ્યું નથી. જે ઈચ્છીએ છીએ નથી મળ્યું. તો મહારાજ તમારી પાસે કોઈ એવું સાધન હોય, ભક્તિ જ્ઞાન વિરાગ આપતો વિવેકો વર્ધતે મહાન. ભક્તિ જ્ઞાન અને વૈરાગ્યના ફળ સ્વરૂપ જે વિવેક જીવને મળે એ વિવેકને પ્રાપ્ત કરવા શું કરવું? ભાગવતનું ફળ શ્રીમદ ભાગવતમાં બતાવ્યું છે વિવેક. અને વિવેક એટલે જીવન જીવવાની કળા. આ પહેલો વિવેક. બીજો વિવેક કર્તવ્ય ધર્મ. આપણે આપણું જીવન કઈ રીતે જીવવું આ વિવેક છે. સાવ સાદી ભાષામાં કહું તો ખાટી છાશ જેને પચે નહીં એને ન ખવાય. લ્યો, આ સીધો વિવેક. કોઈ ખાટી છાશ પીવે તો એને માથું દુખતું હોય તો એ ઉતરી જાય. મેં આવા જોયા છે. એને માથું દુખતું હોય ને તો છાશ પીવે તો ઉતરી જાય.
અને ઘણાને છાશ પીવે તો ચડે. આપણને ખબર હોય કે ભાઈ આ કરીશ તો આ થશે. આપણું જીવન આપણે કેવી રીતે જીવવું એક વિવેક છે. ક્યારે શું ખાવું, ક્યારે શું ગાવું, ક્યારે શું બોલવું, આ જીવનનો, અને અંગ્રેજીમાં કહીએ તો એને આર્ટ ઓફ લિવિંગ. પોતાના જીવન જીવવાની કળા વ્યક્તિની પોતાની હોવી જોઈએ, અને એ પ્રમાણે વ્યક્તિએ જીવનને સંવારવું જોઈએ. રામ નામ બહુ પવિત્ર છે. ધોખાથી પણ જો મુખમાંથી નીકળે, અજાણતા પણ મુખમાંથી નીકળે તો એ કલ્યાણ કરે રામ નામ. પણ લગ્ન મંડપમાં હસ્તમિલાપનો સમય હોય અને ગોરદાદા એમ બોલે, રામ બોલો ભાઈ રામ, તો દક્ષિણા ન મળે. શું મળે એ તમે જાણજો. એ વિવેક નથી ત્યાં. રામ નામ પવિત્ર જ છે, પણ ત્યાં એ સ્મશાન યાત્રાનો શબ્દ છે, રામ બોલો ભાઈ રામ, હસ્તમિલાપનો શબ્દ નથી. આ વિવેક. બેન્ડવાજા વાળા વગાડતા હોય બેન્ડવાજાના, હસ્તમિલાપનો સમય આવે તો એમ વગાડવું જોઈએ કે તને સાચવે સીતા સતી અખંડ સૌભાગ્યવતી. આ બરાબર, આ વિવેક છે. હા, પણ એ બેન્ડવાજા વાળા બાર એમ વગાડે કે દો હંસો કા જોડા બિછડ ગયો રે, ગજબ ભયો રામા ઝુલમ. કેવું લાગે? આ અવિવેક. જીવન કેમ જીવવું? પછી બીજો વિવેક, કર્તવ્ય. કયા સમયે મારું કર્તવ્ય કયું છે? એ કર્તવ્ય અને ધર્મની વચ્ચે બહુ પાતળી ભેદ રેખા છે. એ જ વસ્તુ ધર્મ બને છે. કર્તવ્ય અને ધર્મમાં એમાં બહુ ફરક નથી. કયા સમયે મારું કર્તવ્ય કયું છે? વ્યક્તિ પિતા પાસે બેઠો હોય ત્યારે કર્તવ્ય કયું છે, અને વ્યક્તિ પુત્ર પાસે બેઠો હોય ત્યારે કર્તવ્ય કયું છે. પત્ની પાસે બેઠો હોય ત્યારે એનું કર્તવ્ય કયું છે. આ બધા કર્તવ્યો બદલ્યા કરે છે. એટલા માટે સનાતન ધર્મમાં જડતા નથી, પ્રવાહ છે. અહીંયા આ ધર્મ હોઈ શકે તો એ બીજી જગ્યાએ અધર્મ હોઈ શકે. એક દાખલો, સરહદના ઉપર સૈનિક ગોળીબાર કરે ને સામા પક્ષનાને મારી નાખે, ધર્મ છે. હવે એ જ સૈનિક ગામમાં આવીને કોઈને મારી નાખે તો અધર્મ છે. ક્રિયા એક છે, મારવાની જ ક્રિયા છે, પણ એ સરહદ ઉપર મારે તો ધર્મ, ગામમાં આવીને કોઈને મારે તો એ અધર્મ. ડોક્ટર ઓપરેશન થિયેટરમાં કોઈના પેટને કાપે તો એ ધર્મ છે. ક્રિયા કાપવાની છે. પણ એ જ છરી મારી અને કોઈના રસ્તે ચાલતા માણસના પેટને કાપે તો એ અધર્મ. ક્રિયા સરખી રહી, ધર્મ બદલી ગયો. એટલા માટે સનાતન ધર્મ છે એ પ્રવાહી છે, બદલ્યા કરે. કયા સમયે કર્તવ્ય કયું એના ઉપર નક્કી થશે. તો આ બીજો વિવેક છે, કર્તવ્ય. અને છેલ્લો વિવેક જે ભાગવતમાં આપ્યો છે, ભક્તિ જ્ઞાન વિરાગ આપતો. ભક્તિ જ્ઞાન અને વૈરાગ્યના ફલ સ્વરૂપ જે વિવેક છે, એમાં બે વસ્તુ છે એ વિવેકમાં.
માણસે પહેલો વિચાર એ કરવાનો, આ સંસારમાં મને મોકલ્યો કોણે? થોડુંક ધ્યાન આપજો. ભાઈ મને ડિસ્ટર્બ થાય, પાણી રહેવા દે ને બાપા. બે વસ્તુ, રોજ આંખ ઉઘડે ને વિચાર કરવો, મને આ સંસારમાં મોકલ્યો કોણે? એક વસ્તુ નક્કી છે, આપણે આપણી ઈચ્છાથી આ સંસારમાં આવ્યા નથી. આપણને કોઈ મોકલ્યા છે. આપણી ઈચ્છાથી આપણો જન્મ નથી થયો. આપણને કોઈ મોકલ્યા છે. તો કોણે મોકલ્યા છે એ વિચારવું. અને જો મોકલ્યા છે તો પછી મોકલનારનો પ્લાન શું છે? જેને મોકલ્યા છે એનો કંઈક તો વિચાર હશે ને, કંઈક તો પ્લાન હશે ને. હકીકત એ છે કે જેના માટે જીવ આ સંસારમાં આવ્યો છે એની વિસ્મૃતિ થઈ ગઈ. એ જ વસ્તુ જીવ ભૂલી ગયો છે. બધાને જન્મ આપનાર પરમાત્મા છે, ઈશ્વર છે. ઈશ્વરે આપણને મોકલ્યા છે. એક બહુ મોટા શેઠ હતા. એણે એના નોકરને કહ્યું કે જો મુંબઈ જા અને આપણે એક બહુ મોટો ચેક લાવવાનો છે, પૈસાનો, હા, કરોડો રૂપિયાનો ચેક છે, એ લઈ આવજા. પ્લેનમાં જજે, સારી હોટલમાં રહેજે, સારા કપડાં પહેરજે, સારું ખાજે. લાખ 2 લાખ ખર્ચાઈ જાય તો વાંધો નહીં, કારણ કે જે પૈસા લાવવાના છે એ બહુ છે. પેલો માણસ ગયો, હા, સારી હોટલમાં ઉતર્યો, સારા કપડાં સીવડાવ્યા, સારું ખાધું, પાછો પ્લેનમાં ઘરે આવ્યો અને શેઠે કહ્યું કે બેટા પેલું કામ થઈ ગયું? ત્યારે આ માણસ બોલ્યો, કયું કામ? અરે ભલા માણસ, મેં તને પેલા શેઠ પાસેથી આપણે બહુ મોટો ચેક લાવવો હતો એટલા માટે મોકલ્યો હતો. તો શેઠ એ એક ભૂલાઈ ગયું, બાકી બધું મને યાદ રહ્યું કે પ્લેનમાં જજે, સારી હોટલમાં રહેજે, સારું ખાજે, સારું પહેરજે. આ બધું મને યાદ રહ્યું, પણ એક વસ્તુ મને ભૂલાઈ ગઈ. એમ આ સંસારમાં જીવ આવ્યો એટલે લગભગ આ બધું યાદ રહ્યું છે. સારું ખાવું, સારું ઓઢવું, સારું પહેરવું, રૂપિયાની જગ્યાએ 2 રૂપિયા વાપર, આ બધું. પણ હરીને ભજવા જોઈએ એ માણસ ભૂલી ગયો. જે ભજે છે એને પ્રણામ. ઈશ્વરે મને તમને મોકલ્યા છે. આ પહેલો વિચાર, વિવેકમાં પહેલો ભાગવતનો જે વિવેક છે આ છે. ભક્તિથી વૈરાગ્ય સુધી, ભક્તિ જ્ઞાન વિરાગ આપતો અને વૈરાગ્યનો જ્યારે વિવેક આવે. ભક્તિનો વિવેક કયો છે? આપણે ત્યાં પરમાત્માની પ્રાપ્તિ માટે 2 સાધનો બતાવ્યા છે, જ્ઞાન અને ભક્તિ. ભક્તિમાં ભગવાન જુદા છે અને જ્ઞાનમાં ભગવાન જુદા નથી. જ્ઞાનમાં હું જ ભગવાન છું. અહમ બ્રહ્માસ્મિ. મારાથી જુદો કોઈ ઈશ્વર છે જ નહીં. એટલે વ્યક્તિએ પોતાની ખોજ કરવી, આ જ્ઞાન માર્ગ છે. પોતા સુધી પહોંચવું.
જગતગુરુ કહે છે, અહમ નિર્વિકલ્પો નિરાકાર વિભુર વ્યાપ્ય સર્વ સર્વેન્દ્રિયા અહમ સદા મે સમત્વં ન મુક્તિ ન બંધ ચિદાનંદ રૂપ શિવોહમ ચિદાનંદ રૂપ હું જ શિવ છું. પણ અહીં સુધી વ્યક્તિએ પહોંચવું પડે. બીજાને મળવાના વ્યક્તિ પ્રયાસ બહુ કરે. પ્રયાસ માણસે પોતાને મળવાનો કરવો જોઈએ. હું કોણ છું? હું કોણ છું? શરીર આપણું છે. જરા શબ્દને વિચારજો. હાથ મારો છે, હું હાથ નથી. જેવી રીતે આપણે એવું કહીએ કે ભાઈ આ મારું, આ મોટર મારી, તો એ મોટર ને વ્યક્તિ બે જુદા થઈ ગયા. એની છે, એ પોતે નથી. આ મકાન મારું એટલે મકાન ને વ્યક્તિ બે જુદા થઈ ગયા. મકાન એનું છે, એ મકાન નથી. માથું દુખે તો ડોક્ટરને આપણે એમ કહીએ મારું માથું દુખે છે, એટલે માથું તારું છે, તું માથું નથી. આખું શરીર તૂટે તો માણસ એમ કે મારું શરીર તૂટે છે. કોઈ એમ કીધું કે હું તૂટું છું. શરીર મારું છે, હું શરીર નથી. તો શરીર તારું છે તો પ્રશ્ન કરી લે તારી જાતને કે તું કોણ છે. ઈ જો મળી જાય, અને ભાગવતનું જે લક્ષ્ય છે ઈ છે. ભાગવત વ્યક્તિને વ્યક્તિ સુધી પહોંચે, આ એનું લક્ષ્ય. અને આ કથા સાંભળ્યા પછી જો ચિત્તને બિલકુલ શાંત કરીને કથા સાંભળશો તો ધીરે 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 સમજાશે હું કોણ છું. પરીક્ષિત રાજા કથા સાંભળે છે. તમે બધા જાણો છો એનું મૃત્યુ ટળ્યું નથી કથા સાંભળવા. 7મા દિવસે તક્ષક કરડવાનો હતો, એ 7મા દિવસે જ આવ્યો. એમાં ફેરફાર કાંઈ ન થયો. મૃત્યુ પણ થયું, પણ ફરક શું પડ્યો? ફરક એટલો પડ્યો કે રાજા પરીક્ષિતે કીધું કે એક વસ્તુ મને સમજાણી કે હું શરીર નથી, હું આત્મા છું, અને એટલા માટે આત્માનું તો મોત હોય જ નહીં. અત્યારે હું બ્રહ્મમાં પ્રવિષ્ટ બની ગયો છું. પ્રવિષ્ટો બ્રહ્મ નિર્વાણ અભયમ અભયમ દર્શિતમ
મને તમે નિર્ભય બનાવ્યો. નિર્ભય એટલા માટે બનાવ્યો, અત્યાર સુધી મને મોતનો ભય હતો, હવે નીકળી ગયો, કારણ કે મરવાનો જ નથી. શરીર તો ઘણી વાર આ સંસારમાં આવ્યું, ઘણી વાર ગયું, હું તો આત્મા છું. એટલે ભાગવતનું જે મૂળ લક્ષ્ય છે આ વિવેક છે. તો મહારાજ અમને બતાવો કે વિવેકને પ્રાપ્ત કરવા માટે શું કરવું જોઈએ. સૂત પુરાણીએ કહ્યું છે કે પ્રીતિ શવનક ચિત્તે તે, તમારા ચિત્તમાં કથાના પ્રત્યે ખૂબ પ્રેમ છે, માટે હું તમને કથા સંભળાવું છું. કેવી કથા સંભળાવું? સર્વ સિદ્ધાંત નિષ્પન્ન. 10 મિનિટ લઉં તો વાંધો નથી ને? હા, 10 જ મિનિટ. હા, બહુ ચિંતા નહીં કર. મેં તમને જે લિસ્ટ આપ્યું હતું ને કે ભાઈ આ લિસ્ટ આખું આપ્યું છે ભાગવતમાં શું શું મળશે, એ અહીંથી શરૂ થાય છે. સર્વ સિદ્ધાંત નિષ્પન્ન. પહેલી વસ્તુ મળશે જગતભરનું નોલેજ, કોમન સેન્સ. સર્વ સિદ્ધાંત નિષ્પન્ન. આ સંસારમાં શું છે, ભૂગોળ, ખગોળ, ભાગવતમાં કોઈ વિષય અછૂત નથી, બધા વિષયો ભાગવતમાં છે. અને બીજું, સંસારના ભયનો વિનાશ થશે. આ કથા સાંભળવાથી આ મળશે. માણસ સતત ભયમાં જીવે છે, ભયમાં. કારણ વગરનો બ્લડ પ્રેશર વધારીને બેઠો છે. ભય. અને એ ભયની કલ્પના છે, ભયની કલ્પના, હકીકતમાં છે નહીં, ભયની કલ્પના. હા, ભાગવતમાં બહુ સુંદર દ્રષ્ટાંત છે. આ જગતના જે 3 પ્રકારો બતાવ્યા છે એમાં એક સત્ય જગત, એક બિલકુલ બિલકુલ મિથ્યા છે, બધું સાવ ખોટું છે. એક ઈ જગત છે, એક વ્યવહારિક જગત છે. આમ જગતને સાવ ખોટું નથી કીધું, હા કે હા આ તો બધું ખોટું છે ને મિથ્યા છે. ના 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 ના, પરમ સત્ય નથી પણ છે તો ખરું. જો આ જગત મિથ્યા હોય, જગત ખોટું હોય તો હું કથા કરું ને તમે સાંભળો, આ બધું ખોટું છે. આટલું બધું મોટું આયોજન કર્યું છે બાલદા પરિવારે, તો આ બધું ખોટું નહીં, આ વ્યવહારિક સત્ય છે. હા, રહેવાનું નથી એટલે એ પરમ સત્ય નથી. પરમ સત્ય ઈશ્વર છે, પણ વ્યવહારિક તો જરૂર છે. તો આ વ્યવહારિક જગતમાં માણસ ભયગ્રસ્ત છે. એમાં સૌથી મોટો એક જ ભય, મારી પાસે છે જતું નહીં રહે ને, બસ. પછી આમાં ઘણું બધું આપણે ચર્ચા કરી શકાય. પછી સંપત્તિ હોય, સંતતિ હોય, શરીર હોય, છેલ્લે માણસને એક ભય તો હોય જ કે ક્યાંક મારું આયુષ્ય પૂરું તો નહીં થઈ જાય. એટલે માણસ ભયગ્રસ્ત છે. એટલે સંસારના ભયનો નાશ કર. અને જ્યાં સુધી ભય છે ત્યાં સુધી તમારું અજ્ઞાન છે. ભયનું મૂળ કારણ અજ્ઞાન. સંસારને જે સમજી શક્યા નથી, સંસારને જે જાણી શક્યા નથી, એ ભયગ્રસ્ત હોય છે. આપણા ગામડામાં વધારે સમજાવી શકાય. ગામડામાં ખેતરમાં પાક પાકે ને પછી એક ચાડીઓ બનાવવામાં આવે. એક ઊભો વાંસ હોય, એમાં એક નાનો આડો વાંસ નાખે અને ફાટેલું પેરણ પહેરાવે, અંદર ઘાસના પૂળા નાખે, માથે મટકું, એની આંખ બનાવે, પાકને પશુ પક્ષી નુકસાન ન કરે એટલા માટે.
પણ એ ચાડિયાથી બીવે કોણ? આપણે ન બીએ. ચાડિયાની બીક લાગે કોને? જે એનાથી અજ્ઞાન છે એને. પશુ પક્ષી બીવે એને શંકા પડે કે આ માણસ હશે તો. આપણને તો ખબર જ છે કે નકલી છે. જે જાણે છે એ નિર્ભય છે, જે નથી જાણતો એ ભયગ્રસ્ત છે. એમાં સંસારને જાણતો નથી એ ભયગ્રસ્ત છે. બાકી સંસારના મૂળ રૂપને જે જાણી ગયો છે એ નિર્ભય છે. અને નિર્ભય છે એ પરમાત્માની ભક્તિનો એક પ્રકાર છે. નિર્ભય પરમાત્માની ઉપાસના કરે એ અંદરથી નિર્ભય હોય છે ને. ગંગા સતીએ તો બહુ સુંદર કહ્યું છે, ભક્તિ કરવી એને બિલકુલ શું કહે, નિર્ભય રહેવું. એ મસ્તીમાં હોય છે, મતવાલો હોય છે. એટલે બીજું સંસારના ભયનો વિનાશ થશે. ત્રીજું ભક્ત્યોધવર્ધનમ યશ્ચ, ભગવાનની ભક્તિનો વધારો થશે આ કથા સાંભળવાથી. તમે ભક્તિ માર્ગમાં જ્યાં હશો ત્યાંથી આગળ વધશો. હૃદયમાં ભક્તિનું અંકુર હશે જ નહીં તો ફૂટશે અંકુર. અંકુર ફૂટી ગયો હશે તો છોડ બનાવશે. છોડ હશે ભક્તિનો હૃદયમાં તો એને ફૂલ આવશે. અને ફૂલ જો નીકળી ગયા હશે, ઉગી ગયા હશે એ વૃક્ષને, ભક્તિના વૃક્ષને, તો એને ફળ આવશે. જ્યાં હશો ત્યાંથી આગળ વધશો ભક્તિ માર્ગ. ભક્ત્યોદ વર્ધનમ અને કૃષ્ણ સંતોષ હેતુકમ. ભગવાન કૃષ્ણને પરમ સંતોષ થશે કે આ મારી કથા સાંભળે છે. પાંચમું કાલ વ્યાલ મુખગ્રાસ. સમયરૂપી સર્પના મુખમાં સંસાર કોળિયો થઈ ગયો છે. ગ્રાસ, સમયરૂપી સર્પ. સમયને સર્પ કયો છે. અજગર જેમ ગળે ને, અજગરની ગળવાની ક્રિયા કેવી હોય? ધીરે 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 ગળે. એમાં ધીરે 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 આ સમયરૂપી અજગર માણસને ગળી રહ્યો છે. બાળક હતો, યુવાન થઈ ગયો. બાળપણ ક્યાં ગળાઈ ગયું ખબર ના રહી. યુવાન હતો, આધેડ થઈ ગયો. આ યુવાની ક્યાં કેવી રીતે ગળાઈ ગઈ ખબર ના રહી. આધેડ હતો, હવે તો વૃદ્ધ બની ગયો. આ આધેડપણું ક્યાં ગયું ખબર ના રહી. ગળાય છે. એટલા માટે રાજા ભર્તૃહરિ એણે એક બહુ સુંદર સૂત્ર આપ્યું છે કે સમયને મેં પાસ નથી કર્યો, સમયને મેં પસાર નથી કર્યો, સમયે મને પસાર કર્યો છે. ઘણા કહે હું ટાઈમ પાસ કરું છું. ભર્તૃહરિ કહે તું શું ટાઈમ પાસ કરું? સમય ત્યાંનો ત્યાં છે, તું પાસ થઈ ગયો છે. કાલો ન યાતો વયમેવ યાતા. ભર્તૃહરિ, સમયને મેં પાસ નથી કર્યો, સમયે મને પાસ કર્યો છે. ભોગો મેં નથી ભોગવ્યા, ભોગોએ મને ભોગવ્યો છે. અનાજ મેં ખાધું નહીં, અનાજ તને ખાઈ ગયું. આ ભર્તૃહરિનો વિચાર છે. ભોગા ન ભૂગતા, ભોગો મેં નથી ભોગવ્યા, ભોગોએ મને ભોગવી લીધો. કાલો ન યાતો વયમેવ યાતા. એટલે
સમયરૂપી સર્પના મુખમાં સમાજ ગ્રાસ છે અને એનો ત્રાસ છે. ત્રાસ નિર્ણાશેત વે. હવે સમયરૂપી સર્પના મુખમાંથી છૂટવાનો ઉપાય શ્રીમદ ભાગવતમ શાસ્ત્રમ કલો કિરેણ ભાગવતની આ વ્યવસ્થા છે. માણસ મરે જ નહીં, આની વ્યવસ્થા શ્રીમદ ભાગવતમાં છે. મરે જ નહીં, બસ માણસ ચિરંજીવ બની જાય. આપણે ત્યાં વ્યવસ્થા છે, પણ માણસ હોય પછી એનો ઉપયોગ કરે ન કરે. વેદોમાં તો લખ્યું છે ત્વમેવ વિદિત્વાતિ મૃત્યુમેતિ નાન્યઃ પંથા વિદ્યતે યનાય. એ પરમ તત્વને જે વ્યક્તિ જાણી લે એ મૃત્યુથી છૂટી જાય છે. ત્ર્યંબકમ યજામહે સુગંધિમ પુષ્ટિવર્ધનમ ઉર્વા રુકમિવ બંધનાન મૃત્યોર મુક્ષી યમામૃતાત અમૃતાત.